समस्यावां इसलिए है क्योंकि प्रभु का आत्मा उन्हां दे अंग संग नहीं हैगा। आओ असीं कुछ प्रभु के बाणी के वचनां नूं पढ़ांगे। जिन्हां कोल बाइबल है सो अपनी बाइबल नूं खोलीए। रोमियो की किताब दा 12 अध्याय 1 आयत नूं असीं रीड करांगे। रोमिया 12 अध्याय उसदी 1 आयत नूं असीं पढ़ांगे। जिन्हां कोल बाइबल है सो अपनी बाइबल दे विचों इस वर्स नूं पढ़िए। सो हे भरावो, मैं परमेश्वर दी रहमतां दी खातर तुहाडे अगे बेनती करदा हां कि तुसीं अपणीਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस जगह ते परमेश्वर दा दास पौलुस कुछ शब्दां दे विच सारी जिंदगी दा निचोड़ लिख रहा वा। एक लाइन दे विच सारी जिंदगी दा निचोड़ लिख रहा बंदा कि किवें असीं परमेश्वर दे कोलों आशीषां नूं लै सकदे हां, किवें असीं खुदा दी हजूरी च बने रह सकदे हां, किवें असीं स्वर्ग दे वारिस हो सकदे हां, किवें दुनियादारी दे विच विचरना है, किवें असीं अगे वधना वा जीवन दे विच। एक लाइन दे विच उसने बंदे ने गल नूं कन्फर्म कर दिता कि किवें असीं जीवन च अगे वध सकदे हां। हालेलुया 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 हालेलुया। पहली गल ते सानू यीशु मसीह नूं जानना पैंदा है कि यीशु मसीह कौन आ। असीं उस विच आउणे आ और ओदी पनाह दे विच आउणे आ। फिर यीशु मसीह दा लहू सानू कवर करदा है और साडे पाप माफ हुंदे आ और पवित्र आत्मा साडे जीवन दे विच आउंदा वा। इह गल जदों साडे जीवन च हुंदी है फिर असीं परमेश्वर दी हजूरी च बने रहिंदे आ, खड़े रहिंदे वा। पौलुस इस जगह ते लिखदा, हे भरावो, मैं परमेश्वर दी रहमतां दी खातर तुहाडे अगे बेनती करदा भाई तुसीं अपणीਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ करके चढ़ाओ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ रूहानी बंदगी है। फिर ओही गल प्रभु दी हजूरी दी गल इस जगह ते आउंदी आ कि तुसीं परमेश्वर दी हजूरी दे विच किवें आउणा वा। पवित्रताई दे नाल अपनी देही नूं किया पवित्रताई करके अपने आप नूं पवित्रताई दे विच लिया के इस बंदगी दे विच आउणा वा। जिउंदा अपने शरीर नूं किया जिउंदा जिउंदा ते परमेश्वर दे मन पाउंदा बलिदान चढ़ाउणा वा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। खुदा तो असी कल्ला लैना ही नहीं जानते, कुछ चढ़ाउणा भी पैना चढ़ाउणा भी पैंदा वा ना। कल्ला खुदा तो लैना ही थोड़ा वा। असी बरकतां लैंदे ही रहंदे प्रभु तो, प्रभु आ दे दे, परमेश्वर आ दे दे, ते खुदा कहता भाई तू मेरे लिए की चढ़ाउणा वा। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम कहता मैं अपना पुत्र बलिदान कर देवांगा परमेश्वर तेरे लिए चढ़ा देवांगा उस बलिदान परमेश्वर लिए कर दिता। हालेलुया हालेलुया। बड़े लोगों ने बलिदान किया जो बाइबल दे विच पढ़दे आ, पर असी परमेश्वर नूं की बलिदान करदे आ। खुदा साडे तो कुछ भी बलिदान नहीं चाहुंदा, वो ते सिर्फ ये चाहुंदा वा कि तुसीं परमेश्वर लिए अपना समा दिओ, परमेश्वर दे विच बने रहो, मेरे विच बने रहो। परमेश्वर ये चाहुंदा वा साडे जीवन च। हालेलुया हालेलुया। समझ आ रही है जी? हां जी। खुदा नूं असीं की चढ़ाउणा वा, अपने शरीर नूं पवित्र करके ओदी हजूरी दे विच लियाउणा वा। जदों असीं पवित्रताई दे विच रहिंदे आ ते परमेश्वर दा आत्मा साडे विच काम करदा वा। इस जगह ते लिखिआ बिना पवित्रताई दे परमेश्वर नूं कोई वेख नहीं सकदा। बिना पवित्रताई दे परमेश्वर नूं कोई वेख नहीं सकदा। पवित्रताई अपने आप नहीं आउंदी जिन्ना चर यस्सू दा लहू तुहानूं पूरी तरीके नाल क्लीन नहीं करदा, फिर तुसीं पवित्र हो जांदे हो। पूरी तरीके नाल तुहाडा आत्मा तुहाडा शरीर दोवें की आ पवित्र हो जांदे ने। तुसीं शरीर चों पाप कढ सकदे हो पर आत्मा चों पाप नहीं कढ सकदे। पर जदों यस्सू दा लहू सानूं क्लीन करदा, वो साडी आत्मा दे विचों भी ते साडी देही चों साडे प्राणां दे विचों भी पाप कढदा वा। साडे लहू दे विच जिहड़ा पाप आ वो भी किया क्लीन करदा वा। हालेलुया हालेलुया। साडे तीन जिहड़े पार्ट ने शरीर दे, आत्मा और शरीर और लहू प्राण। लहू जिन्हां पर लहू भी बोलदे ने ते प्राण भी बोलदे ने। इन्हां तिन्नां दे विचों हालेलुया हालेलुया। पानी एक जन
ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਕੱਢਦਾ ਵਾ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਕੀਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਆ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਕੀ ਆ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਕਲੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਬਲੀਦਾਨ। ਕਿੱਥੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦੀਏ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਵਾ, ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੱਡੀ ਬੇਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਤਰਸ, ਪੌਲਸ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿੰਦੀ ਵਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਧ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਬੁੱਧ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਚਿੰਤਾ, ਬੋਝ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਸ ਆ, ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਰ ਪਈ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਵਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ? ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਆ? ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਣ ਪਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਸਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਗੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਸਹੀ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ,
ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਉਂਦੀ ਵਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੀ ਦੇਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 2:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਜਿਉਂਦਿਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਓ। ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਝੂਠ, ਈਰਖੇ, ਨਸ਼ੇ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਟਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਮੁਰਦੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की यही साडी रूहानी बंदगी है, यही साडी सत्संग वा। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਅਕਲ ਸਮਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗਿਦਿਓਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੋਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਗੁਲਾਮ ਆ? ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਬੜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਅਨਾਜ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਰਾਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਪਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰੇਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਅਲੱਗ ਤਾਈ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਅੱਜ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪਿੱਗ ਲਾਉਣਾ, ਚਲੋ ਬਈ ਚੱਲੀਏ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਗ ਲਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਮਝ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ 66 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਸਰਾਇਲੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਵਾ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ? ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਇਸਰਾਇਲੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਗਿਦਿਓਨ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗੱਲ ਵਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ।
ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਸਟ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਢਾਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਬਲ ਹੋਇਆ ਇਸਰਾਈਲ ਉਸ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। Jesus, hallelujah. Praise the Lord Jesus. ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ, ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਸੋ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ, ਹਰ ਜ਼ਦਗੁਣਾਂ ਚੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ